Hello everyone. Today I will teach active voice with imperative sentences in English as well as in Telugu with examples. It has no subject. Example 1. Open the door. Open is the main verb. The door is the object. We are highlighting verb in active voice. తలుపు తెరవండి. తెరవండి అంటే verb ని ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్నాం. If you want to convert active voice into passive voice, first the door object, then must, then be, then opened past participle V3. Door must be opened. We are highlighting the door in passive voice. Active voice నుంచి passive voice మార్చాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ద డోర్ ఆబ్జెక్ట్, అది తర్వాత మస్ట్, తర్వాత బీ, తర్వాత ఓపెనడ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్. తలుపు తెరవాలి. తలుపును హైలైట్ చేస్తున్నాం passive voice లో. ఫస్ట్ ఈజ్ ద డోర్ మస్ట్ బి ఓపెన్డ్, ద డోర్ షుడ్ బి ఓపెన్డ్, the door is to be opened, let the door be opened. Taking the help of below structure, you can frame passive voice in 4 ways. But the first one is the preparable. Object plus must, or should, or is to, or are to, or be, or V3. Passive voice. This is more preferable. Or let the plus object plus be, or V3 past participle. Passive voice. If you understand thoroughly example 1, remaining examples are same only. Example 2, implement the decisions. నిర్ణయాలు అమలు చేయండి. Implement is the main verb, the decisions object. If you can't convert active voice to passive voice, first the decisions, then are to, then be, then implemented past participle V3. The decisions are to be implemented. నిర్ణయాలు అమలు చేయాలి. In passive voice we are highlighting the decisions. Implement అనేది మెయిన్ వెర్బ్, ద డిసిషన్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఇంప్లిమెంట్ ని మనం హైలైట్ చేస్తున్నాం. అమలు చేయండి అనే వెర్బ్ ను హైలైట్ చేస్తున్నాం. అదే పాసివ్ వాయిస్ లోకి మార్చాలనుకున్నప్పుడు ద డెసిషన్స్ ఫస్ట్, తర్వాత ఆర్ టు, తర్వాత బి, తర్వాత ఇంప్లిమెంటెడ్ V3 పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ని వాడాలి. ద డెసిషన్స్ ఆర్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ప్యాసివ్ వాయిస్ నిర్ణయాలు అమలు చేయాలి. నిర్ణయాలను మనము ప్యాసివ్ వాయిస్లో హైలైట్ చేస్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్, ఓపెన్ V1 ప్రజెంట్ టెన్స్, ఓపెన్ V2 పాస్ట్ టెన్స్, ఓపెన్ V3 పాస్ట్ పార్టిసిపల్, ఓపెనింగ్ V4 ING ఫామ్, ఓపెన్ V5 నౌన్. టీచింగ్ కోసము V1 V2 V3 V4 V5 అని 5 రకాలుగా విభజన జరిగింది. దాన్ని మీరు గమనించండి. ఇంప్లిమెంట్ ద డెసిషన్స్ వీ కెన్ ఫ్రేమ్ 4 ways. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద డెసిషన్స్ ఆర్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్, ద డెసిషన్స్ మస్ట్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్, ద డెసిషన్స్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్, లెట్ ద డెసిషన్స్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. Likewise, you have to practice in 4 ways with the help of above structure. Example 3. Don't disturb her. Disturb is the main verb, her objective. So if you want to convert active voice into passive voice, first here she becomes her only. First use she. The sentence is the simple present tense sentence, so that's why we should use is, then not, then to, be, then disturbed V3 past participle. She is not to be disturbed. We are highlighting in passive voice she. Don't disturb her. ఆమెకు భంగం కలిగించవద్దు. దాని ప్యాసివ్ వాయిస్లో మాట్లాడాలంటే షీ ఫస్ట్, తర్వాత ఈజ్, తర్వాత నాట్, తర్వాత టు, బీ, తర్వాత డిస్టర్బ్డ్ V3. ఆమెను డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. ఆమెను ఇక్కడ ప్యాసివ్ వాయిస్లో హైలైట్ చేస్తున్నాము. కింది స్ట్రక్చర్స్తో 4 రకాలుగా ప్యాసివ్ వాయిస్ను ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ 4. ఫాలో ద పాలసీస్. Follow the main verb, the policies object. So we are highlighting follow in active voice. If you want to convert active voice into passive voice, first the policies, then must be, then followed V3 past participle. Policies must be followed. We are highlighting policies in passive voice. Follow అనేది active voice లో main verb, the policies అనేది objective. యాక్టివ్ వాయిస్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ద పాలసీస్, తర్వాత మస్ట్ బి, తర్వాత ఫాలోడ్ V3 ఫస్ట్ పార్టిసిపల్. ఇది వెరీ ఈజీ అనమాట. ఇక్కడ విధానాలను పాటించాలి. విధానాలను మనం హైలైట్ చేస్తున్నాం ప్యాసివ్ వాయిస్లో. ఇక్కడ
ఫాలో ద పాలసీస్ అనే యాక్టివ్ వాయిస్ని 4 విధాలుగా మనం మార్చి మాట్లాడవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఫాలో ద పాలసీస్ని పాలసీస్ మస్ట్ బి ఫాలోడ్, ద పాలసీస్ మస్ట్ బి ఫాలోడ్, ద పాలసీస్ షుడ్ బి ఫాలోడ్, ద పాలసీస్ ఆర్ టు బి ఫాలోడ్, లెట్ ద పాలసీస్ బి ఫాలోడ్. ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీ ఫ్లో అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ 5. డోంట్ స్మోక్. హియర్ smoke is the objective. So if you want to convert don't smoke into passive voice, first smoke, then should, then not, be done. Past participle. Smoke should not be done. We are highlighting smoke in passive voice. Don't smoke, ధూమపానం చేయవద్దు. డోంట్ స్మోక్ అంటే తాగవద్దు అని చెప్పడానికి డోంట్ అని వాడతాము. స్మోక్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ని ఫస్ట్ ప్యాసివ్ వాల్యూగా మార్చేటప్పుడు ఫస్ట్ స్మోక్ వస్తుంది, తర్వాత షుడ్ వస్తుంది, తర్వాత నాట్ వస్తుంది, తర్వాత బీ వస్తుంది, తర్వాత డన్ V3 పాస్ట్ పార్టిసిపల్ వస్తుంది. స్మోక్ షుడ్ నాట్ బి డన్, ధూమపానం చేయరాదు. అంటే ఇక్కడ మనం ధూమపానం అంటే స్మోకింగ్ని హైలైట్ చేస్తున్నాం ప్యాసివ్ వాయిస్లో. ఈ డోంట్ స్మోక్ని కూడా మనం 4 రకాలుగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. డోంట్ స్మోక్ ఈజ్ ద యాక్టివ్ వాయిస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ convert in 4 ways. First is the smoke should not be done, smoke must not be done, smoke is not to be done, let the smoke not be done. In 4 ways you have to practice. Example 6. Share the documents. Share is the main verb, the documents is the object. Share the documents. Active voice we are highlighting share, main verb in active voice. If you want to convert active voice into passive voice, first let, then the documents, then be, then shared past participle. Let the documents be shared. Here we are highlighting the documents. Share the documents. పత్రాలను పంచండి. షేర్ అనేది మెయిన్ వెర్బ్, ద డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాల్యూగా మార్చాలంటే ఫస్ట్ లెట్, తర్వాత డాక్యుమెంట్స్, తర్వాత బీ, తర్వాత షేర్డ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్. పత్రాలను పంచుకోవాలి. ఇక్కడ పత్రాలను హైలైట్ చేస్తున్నాం ప్యాసివ్ వాయిస్లో. ఇది 4 రకాలు కూడా మనము ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. పై స్ట్రక్చర్ చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ 7. డోంట్ వేస్ట్ టైం. సమయం వృధా చేయొద్దు. వేస్ట్ ఈజ్ ద మెయిన్ వెర్బ్, దెన్ టైమ్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ కన్వర్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్, ఫస్ట్ ద టైమ్, దెన్ షుడ్, దెన్ నాట్, దెన్ బీ వేస్టెడ్. పాస్ట్ పార్టిసిపల్. టైమ్ షుడ్ నాట్ బి వేస్టెడ్. సో వీఆర్ హైలైటింగ్ టైమ్ ఇన్ passive voice. So we can convert in 4 ways. Take the help of above structure and practice in 4 ways. Don't waste time లో వేస్ట్ అనేది మెయిన్ వెర్బ్, టైం అనేది ఆబ్జెక్టివ్. యాక్టివ్ వాయిస్ ఇక్కడ సమయం వృధా చేయవద్దు, ఇక్కడ వేస్ట్ చేయొద్దు అనే దాన్ని గురించి హైలైట్ చేస్తున్నాము వెర్బ్ని. తర్వాత ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం, తర్వాత షుడ్, తర్వాత నాట్, తర్వాత బీ, తర్వాత వేస్టెడ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్. సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు. ఇక్కడ సమయాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాం ప్యాసివ్ వాయిస్లో. పై స్ట్రక్చర్ని చూసి 4 రకాలుగా ప్రాక్టీస్ చేసి మీ ఫ్లోని ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ప్రాక్టీస్. కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ ద కీ. నెవర్ గివ్ అప్. Like, subscribe, click on bell icon to get latest videos.